good evening to all of you. I am Professor Narasimha Pyarasamy, the Director of Urban Development Research and Training Institute located at Hyderabad. For about 32 years in state government and central government, I had availed VRS benefit during July 2001. From there onwards, I started my research center under the name and style of Urban Development Research and Training Center, which went from 1st August 2001. In those days, there was a lot of gap between the number of properties that were existing to that of assessed with regard to generation of property tax. This sounded me a lot, and I started thinking about why shouldn't I bring down the gap for increasing the property tax assessments, in the sense to cover maximum properties or almost all the properties into that property tax net. That is how, after writing to a good number of municipal corporations, I received an invitation from Visakhapatnam Municipal Corporation for conducting our first training program to its employees in Chenneti Bhavan, Visakhapatnam. Thereafter, I started continuing in various municipal corporations like Vijayawada, Hyderabad, and so many numbers. Even the municipal corporations also started grasping the importance of my subject, and they went on availing our valuable training program services in order to benefit their urban local bodies and as well as their employees too. Basically, employees go on working in the normal phase without getting trained by eminent institutes like ASCII, SKI, CGG and UDRTA. In that phase, without getting latest inputs on the various disciplines of urban local bodies, employees go on adopting the same ways and means which were in existence for the past decades too. That's where we started developing the new avenues for bringing altogether development in the various segments of the municipal corporation, like revenue improvement, like effective water supply and maintenance systems, solid waste management systems, sustainable HR and administrative practices. This made many of the ULBs all over India to think
about the concept of urban development research and training institutes focus area titled Effective Urban Governance with the Increase in Municipal Revenues. And moreover, the emphasis lied on without increasing the tariff. This is the most underlying point which drew attention of the municipal corporation officials. So, consequently, we framed a vision saying that the urban local bodies all over India should sustain financially without resorting for government funds or assistance from various organizations. They should generate the funds on their own and spend money on the expenditure side. This is what we have been focusing, and also started advising all the urban local bodies to continue this practice to make them financially self-sustainable. This is what our vision. But now coming to the point of mission's view, mission. So the employees working in the various segments of the urban local bodies should strive up to their best levels and also render all kinds of services up to the maximum satisfaction of the consumers. Unless and until the consumer is fully satisfied, that urban local body should not feel proud about their organizations. Primarily, the citizens or the general public should be able to get all kinds of services on a time-framed manner. Say, for example, issue of birth certificate or otherwise certificate, trade license, property tax assessment certificate, etc. in a time framed manner. Then the people will be able to understand the significance part of the urban local body with regard to timely delivery systems to the general public. Mission, again I am trying to repeat that the urban local body staff, officers and staff should be able to work in a perfect coordinated manner so that they will leave a good impression to its citizens in the general parlance. Then people also, citizens also will try to subscribe to their part of maintaining good relations with the urban local body and also making payments of overdues or current assessments, current dues, etc. to the urban local body. This is our mission. మీకు టైప్ ఇచ్చిందా? సో మనం ఇప్పుడు యూబీఆర్టీ యాక్టివిటీస్ గురించి రెండవ ఫేజ్లోకి అడుగుడబోతున్నాం. ముఖ్యంగా దీని కోర్ ఫంక్షన్స్ ఏమిటి అంటే
బాడీస్లో చేసే ఉద్యోగస్తులకి వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వీస్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ గురించి మెళుకువలు ఇన్ ద సెన్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీస్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ గురించి మా యూడిఆర్టీ ప్రత్యేకమైన సమావేశాలు నిర్వహిస్తుంటుంది. ఆల్రెడీ చెప్పిన ప్రకారం ఉద్యోగస్తుల పని సామర్థ్యాలను పెంపొందించుటకు మరియు స్కిల్స్ నైపుణ్యాలను పెంచడం కొరకు మా యూడిఆర్టీ పాటుపడుతుంది. లో కూడా అనుకున్న ప్రకారం అబౌట్ 5 నుండి 6 సబ్జెక్టుల వరకు మేము ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కవర్ చేసుకుంటాము. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరులు ఎలా పెంపొందించాలి అన్న అంశం చాలా ప్రాముఖ్యత గల సబ్జెక్టు. ధనం మూలం మిథం జగత్ అన్నారు. అది జగమెరిగిన సత్యం. ఏ కార్యక్రమానికైనా కానీ ఏ పనికైనా కానీ ధనం ఉంటేనే కానీ మనం ముందడుగు వేయగలం. కానీ ఆ ధనం రాబట్టాలంటే శత ప్రయత్నాలు చేసినా తక్కువే. ఎంతసేపు మనం మన రూల్స్ ప్రకారం మనం వెళ్తూ కలెక్ట్ చేద్దామని అనుకున్న పక్షంలో కూడా ఎలా మేము తప్పించుకుందాము, ఏ సెక్షన్లో లూప్ హోల్స్ లోపాలను ఆధారంగా చేసుకొని మనం తక్కువ డబ్బులు కట్టడము అనే విషయాల మీద కూడా కేంద్రీకరించే జనం ఉంటారు. కాబట్టి ఇది చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి. అటు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్కు ఇటు జనాలకి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా, అది ఫిలప్ చేస్తూ జనాలను సెన్సిటైజ్ చేస్తూ మీరు కట్టే రాబడులతోటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సాధారణ పరిపాలనను అందివ్వగలుగుతుంది అన్న విషయం జనాల హృదయాల్లో నాటించి వాళ్ళను డ్యూస్ అన్ని ప్రాపర్టీ ట్యాక్సే కానివ్వండి, వాటర్ ట్యాక్సే కానివ్వండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్సే కానివ్వండి, ఇతర విషయాల్లో ప్రాంప్ట్గా కట్టేందుకు ప్రోత్సహించడం మా యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం. వాళ్ళలో ఒక రకమైన జాగరూకత తీసుకురావాలని మా ఉద్దేశం. ఇప్పుడు మనం కొంతమంది ట్యాక్స్ ఎవేడ్ చేస్తామనుకోండి. ఎవేడ్ చేయడం అంటే కట్టకుండా తక్కువ కట్టడమైనా కానీ లేదా అసలు కట్టడమే మానేయడం అని చేయడం ప్రయత్నంలో ఉంటారు. మరి అలాంటప్పుడు కార్పొరేషన్ ఎన్నో సదుపాయాలు కల్పిస్తుంటుంది. వాళ్ళు ఎలా మిగతా వాళ్ళ ఖర్చులను, వాళ్ళు ఎలా అందుకోవాల ఖర్చులను అనే విషయాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మన జనంలో మనం సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చినట్టయితే అప్పుడు వాళ్ళు కొద్దిమంది అయినా కానీ నిజాయితీ ఫీల్ అయ్యి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు డ్యూస్ కట్టడం ఆరంభిస్తాం. ఇది మా ఒక ముఖ్యమైన సందేశమే అనుకోండి. ఉద్దేశం ద్వారా సందేశం వెళ్తుంది బయటికి. ఆ విధంగా తెలియపరుస్తుంటాం. ఇటు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్కు వాళ్ళ డ్యూటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలియపరుస్తాం. పబ్లిక్ అకౌంటబిలిటీ ఆస్పెక్ట్లో సర్వీస్ ముందులో చెల్లించడం మన ధర్మత అనే విషయం తెలియపరుస్తుంటాం. అందుకని మేము పెట్టిన టైటిల్ పార్ట్ ఏంటంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు సరైన గవర్నెన్స్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు జనాలతోటి అన్ని రకాల డ్యూస్ కూడా కట్టించుకోగలగాలి. అది ఎఫెక్టివ్ అర్బన్ గవర్నెన్స్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ మున్సిపల్ రెవెన్యూస్. మనం సరైన సదుపాయాలు కల్పిస్తూ
ఆర్థిక వనరులను పెంపొందించుకోవడం అనేది మన సందేశం. వీటిల్లో కూడా చెప్పిన ప్రకారం రెవెన్యూ ఇంప్రూవ్మెంటు, ఆర్థికాభివృద్ధి, కార్పొరేషన్ వనరుల్లో ఆర్థికాభివృద్ధి తీసుకురావడం ఒకటి. మరియు మనం మంచినీళ్ళ సదుపాయం కల్పిస్తాం. నీరుకు మంచి అనే పదం ముందు వచ్చింది. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయం కూడా కొద్దిగా ఆలోచిస్తే మనకు మెలుకో కలుగుతుంది. నీరు అనేది సాధారణమైన పదం, కానీ మంచినీళ్ళు అనేది ప్రిఫిక్స్తో కూడుకున్న పదం. అది మంచి అనేది అంటే ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే మంచినీరు, అది తాగితే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అన్న మీమాంసతో కూడుకున్న విషయం. అది ఎవరి బాధ్యత? మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ బాధ్యత. సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది వాళ్ళ ప్రథమ కర్తవ్యం. ఫండమెంటల్ రైటు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డ్యూటీ, ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మీద కూడా ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు. టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటుంటాయి. ఇప్పుడు టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ కూడా నగరానికి చాలా ప్రాముఖ్యత గల సబ్జెక్టే. ఇప్పుడు కొన్ని చూడడానికి అందంగా కనిపించే బిల్డింగ్లు ఉంటాయి, దాని పక్కనే స్లమ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇమేజ్ పాడవుతుంది, సిటీ ఇమేజ్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు టూరిస్టులు అనేది జాతీయ పరంగా, అంతర్జాతీయ పరంగా టూరిస్టులు విచ్చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్ నగరం ఉందనుకోండి, చార్మినార్ చూడడానికి వస్తారు. హైదరాబాద్లో ఫేమస్ బిర్యానీ తినడానికి వస్తారు. ఇది అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి హైదరాబాద్ నగర రూపురేఖలు ఒక విధమైన మంచి ఇంప్రెషన్ కలిగించాలి. అక్కడ టౌన్ ప్లానింగ్ ప్రాముఖ్యత వస్తుంది అనే విషయం గ్రహించగలగాలి. ఆ విధంగా టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ వాళ్ళు కూడా బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇచ్చేప్పుడు, పర్మిట్ ఫీజు కలెక్ట్ చేసేప్పుడు సమతుల్యత పాటించి ఎపదాడుగా గ్రోత్ కాకుండా సెక్టర్ వైజ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. సెక్టర్ వైజ్ డెవలప్మెంట్, ఇప్పుడు ఒక చోట నివాసాలు ఉండాలి, ఇంకో చోట పరిశ్రమలు ఉండాలి, మరో చోట టూరిజం ప్లేసెస్ ఉండాలి, నాలుగో చోట ఆహ్లాదకరమైన పార్క్స్ అండ్ గార్డెన్స్ ఉండాలి. ఈ విధంగా సిటీని డివైడ్ చేస్తూ అన్ని పారామీటర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని నగరాభివృద్ధి చేయడం మంచి లక్షణం అని టౌన్ ప్లానింగ్ విషయాలు తెలియపరుస్తుంది సబ్జెక్ట్. అటు తర్వాత సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఘన పదార్థాల కలెక్షన్. ఇప్పుడు ఇంట్లో ప్రతి ఇంటికి మున్సిపాలిటీ నగరపాలిక సంస్థ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. వాళ్ళ వేస్ట్ అంతా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసి డంపింగ్ యార్డ్ వరకు తీసుకెళ్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఇంటి యజమానులు కూడా వాళ్ళ ఇంటిలో జనరేట్ అయిన వేస్ట్ను సాలిడ్ వేస్ట్ గాను మరియు ఇతర వేస్ట్గా డివైడ్ చేసి అక్కడ పెట్టినట్టయితే వాళ్ళు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కలెక్షన్ చేసుకుని వెళ్ళి దాన్ని తర్వాత ప్రాసెస్కు తీసుకెళ్తారు. ఆ విధంగా సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ఆఫీస్ సిస్టమ్స్ మనం ఎంతో కాలంగా రికార్డు రూపేణ రిజిస్టర్లు ఉండేవి. ప్రతి విషయము రిజిస్టర్లో సంక్షిప్త చేయడం, రాయడం, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవి కాస్త పాడైపోవడం, చెదలు పట్టడం అలాంటివి జరిగేది. ప్రస్తుతం నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్, ప్రస్తుతం అవసరం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కంప్యూటరైజ్డ్. ఫర్దర్గా అదే డిజిటలైజ్డ్గా కూడా మారుతుంది. ఈ కంప్యూటరైజ్డ్ సిస్టమ్ అనేది రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అది పాడవదు, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది, చెదరలేదు.
కంప్యూటరైజేషన్ సిస్టమ్ సులువు అవుతుంది పని చేయడంలో. కాబట్టి ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా కంప్యూటర్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరగాలి. మా యూడిఆర్టీ కోరుకునే విషయాల్లో ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ షుడ్ బి గివెన్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటరైజేషన్ సిస్టమ్స్. ఆ విధంగా ఈ ఆఫీస్ సిస్టమ్స్ పేమెంట్లు కూడా ఫేస్లెస్ పేమెంట్, మొహం కనిపించకుండా ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి. ఫేస్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం మనం వాటిని. అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు ఫేస్ టు ఫేస్ జరగకూడదు అంటే అక్కడ కొన్ని విషయాలకు తావేరుపడుతుంది. తెలిసిన్నవాడు, బంధువు, పరాయివాడు అనేవాడు నానా తతంగాలు వస్తుంటాయి. సర్వీస్ డెలివరీ చేసేవాళ్ళు ఒకరికి ఒక రకంగాను, మరొకరికి మరో రకంగాను, ఇతరులకు దూరంగా పెట్టడం గాను జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ఈ ఫేసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అంతా సిస్టమేటిక్ అయిపోతుంది. ఏం లేదు, ఫామ్ ఫిలప్ చేయాలా, కావాల్సిన కోడ్ ఆపరేట్ చేయాలా, పేమెంట్ చేసేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది అనుకోండి. అక్కడ యజమాని ఇంటి దగ్గరే కూర్చోండి ఆయన ఇంటి ఏరియాను చదరపు మీటర్లో కానీ స్క్వేర్ ఫీట్లలో కానీ తెలియపరిచి మున్సిపాలిటీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన రేటు ప్రకారం ఇంత వాల్యుయేషన్ అసెస్మెంటు అని చెప్పి ఇంత బిల్డింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది, దానికి ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టాలనే విషయం సంగ్రహించి సో మచ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ అనేది మున్సిపాలిటీకి ఆటోమేటిక్గా తన ఇంట్లో కూర్చొని పేమెంట్ చేసేస్తుంటాడు. అది ఒక రకంగా సిటిజన్కు సౌకర్యము. సిటిజనే కింగ్, సిటిజన్ ఈజ్ ద కింగ్. ఆయన మనం అన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేస్తాం, వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దర్జాగా చెక్ ఇచ్చేస్తాడు. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అక్కడ చాలా ఉంటుంది. వాడి మొరేల్ పెరుగుతుంది మానసికంగా. అరే నాకు కార్పొరేషన్ ఈ అవకాశం ఇచ్చింది, ఇంత చక్కటి అవకాశం వినియోగించుకుందాం ముందుకు తీసుకెళ్తుంటాం అన్నమాట. ఈ ఆఫీస్ సిస్టమ్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఆఫీస్ సిస్టమ్స్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కంప్యూటరైజేషన్ పార్ట్, సెకండ్ ఈ ఆఫీస్ సిస్టమ్స్, థర్డ్ ఇంతే కాకుండా డిజిటలైజేషన్ కూడా వస్తుంది. డిజిటలైజేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓన్లీ కేవలం మొబైల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం, ముందుకెళ్తూ ఉండడం. ఈ విధంగా ఈ ఆఫీస్ సిస్టమ్స్ గురించి కూడా చెప్తుంటాం. ఒక్క నిమిషం. అయితే కమింగ్ టు మై సబ్జెక్ట్, రెవెన్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీద నేను సాధారణంగా చెప్తూ వస్తుంటాను అన్నమాట. మున్సిపల్ రెవెన్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్లో లయన్ షేర్ మోర్ దెన్ 50% వరకు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్, నాన్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్. నాన్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, మెడికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, ట్రేడ్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాటి ద్వారా మనం పర్ఫెక్ట్గా రాబట్టగలిగినట్టయితే మన కార్పొరేషన్ ఆదాయం ఎంతో పెరిగే అవకాశం ఉన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ తీసుకున్నట్టయితే మన నగరంలో 5 లక్షల ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉంటాయి. మా నగరం హైదరాబాద్ లాంటి దాంట్లో 5 లక్షల ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉంటాయి సుమారు. అయితే దాంట్లో ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ పొందిన వాళ్ళు దాదాపు సగం కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఆ మిగతా సగం జనాలను కూడా ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీ కలెక్షన్ చేసుకుని ఇచ్చినట్టయితే ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఆదాయం. మరియు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఆస్పెక్ట్లో ఇది ట్రేడ్ లైసెన్స్ గురించి చెప్పుకొచ్చాను మధ్యలో, కానీ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఆస్పెక్ట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్గా లైసెన్స్ పొందుతాడు, టౌన్ ప్లాన్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ రెసిడెన్షియల్గా పొందుతాడు. దాంట్లో షాప్స్ తెస్తాడు, కింద షాప్స్కు అదే ఎక్కువ పడుతుంది. ఆయనేమో ప్లాన్ ప్రకారం రెసిడెన్షియలే కదా అని అనుకుంటూ రెసిడెన్షియల్ ట్యాక్స్ పేమెంట్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేస్తుంటాడు. అలాంటి వాటిని సర్వే చేసి
రెసిడెన్షియల్ గాను కమర్షియల్ గాను విడదీసి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కమర్షియల్ నేచర్తో ఉన్న వాటిని అధిక రేట్స్తో కలెక్షన్ చేయడం ఆరంభించారు. అప్పుడు మున్సిపల్ నగరపాలిక సంస్థకు ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు చారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి, చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వాటికి ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఏం చేశారంటే చర్చ్ వర్షిప్ ప్లేస్, నేను చర్చ్ అనే ప్రత్యేకంగా అనను, ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్, దాంట్లో 4 షాపులు కూడా కడతారు. కట్టి ఇది కమర్షియల్ వాల్యూ పెట్టి రెంట్స్ కలెక్షన్ చేస్తుంటాడు ఒకవైపు. రెండో వైపునేమో నాది చారిటీ కింద కట్టాను, నేను ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టాను అని నినాదంతో ముందు వెళ్ళిపోతుంటా. దానివల్ల నగరపాలిక సంస్థకు నష్టం జరుగుతుంది. వాళ్ళని కూడా అది ఐడెంటిఫై చేసి కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాల్సిన. అయితే నేను ప్రస్తుతం చెప్తున్నది కేవలం డెమో మాత్రమే. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్ ద్వారా కూడా చాలా రెవెన్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సైన్ బోర్డ్స్, పోల్స్, మిడ్ పోల్స్, రోడ్ డివైడర్ దగ్గర అడ్వర్టైజ్మెంట్ సైన్ బోర్డ్స్, ఇలాంటి వాటి ద్వారా ఈ మామూలు బోర్డు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఒకటి, ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఈ రోజుల్లో చాలా పెరిగింది. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా, సైన్ బోర్డ్స్ ద్వారా, ఈ బోర్డ్స్ ద్వారా డిస్ప్లే చేయడం పడతాయి. వాటి ద్వారా కూడా మనం ప్రతిదానికి ట్యాక్స్ లెవీ చేసిన పక్షంలో నగరపాలిక సంస్థ ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది అనే విషయం ఒక నుంచి తెలియపరుస్తున్నాం. ఇంతవరకు మనము ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ విషయము, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్ విషయము, వాటర్ ట్యాక్స్ విషయంలో రెసిడెన్షియల్ కనెక్షన్ తీసుకుంటాడు, అది కమర్షియల్గా ఆపరేట్ చేస్తుంటాడు, వాడికి కమర్షియల్ రేట్ వేయాలి. అప్పుడు వాటర్ బోర్డుకి వాటర్ సప్లై వల్ల ఎక్కువ ఆదాయం కలుగుతుంది. గ్రౌండ్ వాటర్ ట్యాక్స్, బోరింగ్ తీసుకున్నా కానీ దాని మీద కొంచెం ట్యాక్స్ ఉంటుంది. మన మున్సిపాలిటీ వాటర్ పొందకున్నా కానీ, వాడు సొంతంగా ప్రైవేట్ బోరింగ్ చేసుకున్నా కానీ దాని మీద వాటర్ బోరింగ్ ట్యాక్స్ అనేది అప్లై చేసి కలెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ట్యాక్స్లో ఎక్కువ మంది మీటరింగ్ ద వాటర్ కన్జంప్షన్, ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్కు మీటరింగ్ ఉంది, వాటర్ సప్లై యూసేజ్కు కన్జంప్షన్కు మీటరింగ్ లేదు. కొద్ది వాటిలో ఉంది, మిగతా వాటిల్లో లేదు. మీటరింగ్ చేస్తే అప్పుడు సార్థకత ఏర్పడుతుంది, ఎక్కువ ఆదాయం కలెక్షన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ వాటర్ సిస్టంలో నాన్ రెవెన్యూ వాటర్, పబ్లిక్ పోల్స్ ఉంటాయి, పబ్లిక్ ట్యాప్స్ అంటాం మనం వాటిని. వాడు వాడేస్తాడు, నల్ల కూడా కట్టేయడు, అక్కడ రెవెన్యూ, అది నాన్ రెవెన్యూ వాటర్, దానికి రెవెన్యూ వేయం. బస్తీలో ఉన్న కుళాయిలకు స్ట్రీట్ ట్యాప్స్ అంటాం మనం. స్ట్రీట్ ట్యాప్స్, వీధుల్లోని ఉన్న నల్లల కుళాయిలు, వాటికి వాడు అసలే కట్టాల్సిన పని లేదు, అయినా పైగా వృధా చేసుకుంటాడు వాడు. అలాంటివి అరికట్టేయాలా. వాటర్ మీటర్లు ఖచ్చితంగా ఫిక్స్ చేయాలా, వాటర్ కన్జంప్షన్ అకౌంట్ ఫర్ చేయాలా, తర్వాత ఛార్జెస్ ప్రకారం రేట్ ప్రకారం కలెక్షన్ చేయాలా. ఆ విధంగా వాటర్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో జాగ్రత్తలు వహించినట్టయితే నగరపాలిక సంస్థకు ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. నగరపాలిక సంస్థ కానీ వాటర్ బోర్డు కానీ ఎక్కడైతే ఏదో అది అప్లికబుల్ అయితే మన ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది. ఈ విధంగా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది కేవలం ఒకటి నగరపాలిక సంస్థ ఉద్యోగులకే కాకుండా అటు జనాలకు కూడా ఉపయోగపడే, ఉభయకారకంగా అంటాం మనం, ఇరువురికి ఉపయోగపడేలా సూచనలు, ప్రాక్టికల్ స్టడీసు, కేస్ స్టడీసు ప్రజెంట్ చేస్తూ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతుంటాం. దాంట్లో ఎక్కువ విషయాలు అవగాహన జరుగుతుంది. ఇది కేవలం డెమో కనుక మనం ఎక్కువగా చెప్పలేము. మా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎక్స్పర్ట్స్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు. కనీసం 30 ఏళ్ళ అనుభవం గల సర్వీస్లో ఉండి అనుభవం పొంది
ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీగా వచ్చి చెప్పడానికి అవకాశం తీసుకుంటారు. వారి వల్ల మీరు ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోగలుగుతారు, ఇంప్లిమెంటేషన్లో పెట్టగలుగుతారు, కార్పొరేషన్కి తగిన ఆదాయాన్ని సమకూర్చగలుగుతారు, మంచి పేరు తీయగలుగుతారు చిట్ట చివరికి. అది మా యూడిఆర్టీ ఉద్దేశం. అది ఇప్పటికి టైం చూసుకోండి. సెకండ్ పేజ్ 21 సెకండ్ పేజ్ 21 minutes. పాతది అయిపోయినాక మంచిది ఇక్కడ థర్డ్ పేజ్కి వస్తున్నాను. ఇప్పుడు యూడిఆర్టీ స్థాపించబడ్డది హైదరాబాద్ మహానగరంలో. అప్పటికి హైదరాబాద్ నగరమే 2004 స్థాపించబడ్డది హైదరాబాద్లో, వ్యాపించింది చాలా నగరాలే. అవి మనం చెప్పుకోలేము. విజయవాడ మహానగరం అవనివ్వండి, విశాఖపట్నం నగరం అవనివ్వండి, కాకినాడ అవనివ్వండి, బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అవనివ్వండి, అటు అస్సాం గౌహటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇవ్వండి, చాలా గుజరాత్ రాష్ట్రంలోను, మహారాష్ట్రలోను, అస్సాంలోను, తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్లోను, ఇతర దేశాల్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ మంచి పేరు సంపాదించడం జరిగింది. ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూడిఆర్టీ అనేది స్థాపించబడేది హైదరాబాద్లో, వ్యాపించింది అన్ని నగరాలకి. మనలో మనం చెప్పుకోవాలంటే అన్ని నగరాలకి, కొన్ని ఇతర దేశాలకు కూడా. వాషింగ్టన్ డీసీ అమెరికా క్యాపిటల్ సిటీ, దాంతో కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. ఇట్ వాజ్ ఏ స్టార్ట్అప్ డ్యూరింగ్ 2001. కానీ ఎక్కడిది ఎలా ఎదుగుతూ ఎంతవరకు పాకిందో అన్న విషయం మనం అవగాహన చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీరు చేసే పనులలో కూడా అరే మనం మంచి పని చేస్తే ఏ స్టేజ్ నుండి ఏ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోతాము అన్న దానికి ఉదాహరణ ఇది జరుగుతుంది అన్న విషయం తెలియపరచదలుచుకుంటున్నాను ఇటు ప్రోగ్రాం ద్వారా. సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు, ఎక్స్పర్ట్స్. ఉదాహరణకి శ్రీ జి కొండలరావు గారు, హైడ్రాలిక్ ఇంజనీర్, వాటర్ ఎక్స్పర్ట్. ఆయనకి గత 35 ఏళ్ళుగా ఈ వాటర్ సప్లై మెయింటెనెన్స్ సిస్టంలో పనిచేస్తూ చీఫ్ ఇంజనీర్ పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీలో రిటైర్ అవ్వడం జరిగింది. వారికి అపారమైన అనుభవం ఉన్నది. మన యూడిఆర్టీకి పూర్తి సహకారం అందజేస్తారు. పార్టిసిపెంట్స్కి అందరికీ విశదీకరించి విషయాలు తెలియపరుస్తారు కేస్ స్టడీస్తో పాటు. అలాంటి అనుభవములు మా యూడిఆర్టీతో ఉన్నందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. వారు మీ కార్పొరేషన్లో వాటర్ సబ్జెక్ట్ అనే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ఇవ్వబోతారు. జి కొండలరావు గారు, చీఫ్ ఇంజనీర్, రిటైర్డ్, పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ, గుంటూరు. అది రెండవది మందాడి పార్సారథి గారు, స్టేట్ డైరెక్టర్ ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ యునైటెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ. దాంట్లో 30 ఏళ్ళు పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. జిహెచ్ఎంసీలో చీఫ్ ఆడిటర్గా పనిచేస్తూ అపారమైన అనుభవం పొందారు. వారికి ఆదాయాన్ని సమకూర్చడంలోనూ వ్యయం ఖర్చు పెట్టడంలోనూ అపారమైన అనుభవం ఉన్నది. వారు ఆడిట్, అకౌంట్స్, అడ్మిన్ విషయాల్లో విపులంగా కేస్ స్టడీస్తో పాటు ట్రైనింగ్ చేస్తూ తెలియపరుస్తారు. వారు మనకు యూడిఆర్టీకి ఎంతో సహకారం అందిస్తున్నారు గత 15 సంవత్సరాలుగా. కాబట్టి వారి సహకారం యూడిఆర్టీకి ఉంది అన్న విషయం నేను మనందరికీ తెలియపరుస్తున్నాను. రెవెన్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లో డిఎంఏ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పనిచేసిన
వరంగల్ ఆర్డీగా పనిచేసిన కాకాని సుబ్రహ్మణ్యం గారు మనకు లోగడ ఆర్థిక వనరుల పెంపుదల విషయంలో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేవారు. అంతకంటే ముందు నేను ఆరంభించింది కేవలం ఆర్థిక వనరుల సబ్జెక్ట్ తోటే నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. టైటిల్ అప్పట్లో ఏముండేది అంటే హౌ టు ఇంప్రూవ్ మున్సిపల్ రెవెన్యూస్ అనే సబ్జెక్ట్ పట్టుకొని నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ విశాఖపట్నంలో నవీన్ మిట్టల్ గారు ఐఏఎస్ కమిషనర్ ఉండేవారు. శ్రీమతి ఆశా జ్యోతి ఎడిషనల్ కమిషనర్గా ఉండేవారు. వారి ఆధ్వర్యంలో నేను నా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆర్థిక వనరుల పెంపుదల విషయంలో ఎలాంటి సూచనలు పాటించాలి, ఎలా అభివృద్ధి చెందించాలా, ఎలా వాటిని వినియోగించుకోవాలా అన్న విషయంలో స్వతహాగా నేను కూడా ఫ్యాకల్టీగా టేకప్ చేసుకుంటాను. నేను చాలా ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల్లో వెళ్ళిన ప్రోగ్రాంలో చేసినది నేను తప్పకుండా ఉంటాను. ఇతర రాష్ట్రాలు మిగతా ఫ్యాకల్టీస్ తక్కువే రావడం, నేను మాత్రం ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాను అనే విషయం సవినయంగా తెలియపరుస్తున్నాను. ఆఫీస్ సిస్టమ్స్లో మనకు విజయవాడ ఆఫీస్లో పనిచేసే వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీస్ మనకు ఉన్నారు. వారు ప్రతి విషయము ఎలక్ట్రానిక్ ఆఫీస్ సిస్టమ్స్లో గురించి వాళ్ళు వచ్చి విషయం క్లియర్గా తెలియపరుస్తారు. మీకు అప్పుడు చాలా విషయాలు తెలుస్తుంటాయి అనేది విషయం ఆఫీస్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తున్నాను. టౌన్ ప్లానింగ్ విషయంలో వస్తే హెచ్ఎండిఏలో డైరెక్టర్ ప్లానింగ్ ఉండేవారు. వారు మన ఆఫీస్కు చాలా పరిచయం. టౌన్ ప్లానింగ్ విషయంలో బాంబే కూడా వచ్చి ఆయన ప్రసంగించడం జరిగింది, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది అయితే మనకు టౌన్ ప్లానింగ్ విషయంలో అలాంటి అపారమైన అనుభవం గల టౌన్ ప్లానింగ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు. బాంబేలో కూడా టౌన్ ప్లానింగ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు. వారితో కూడా ఇప్పించగలం. మనకు వాటర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకు బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసిన మనోహర్ సోహని గారని ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. శానిటేషన్లో ఎక్స్పర్టైజ్ పొందిన కృష్ణాజీ కోట్లే గారని ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సబ్జెక్టులో మనకు వాళ్ళ సహకారం అందిస్తారు. ఇలాంటి విషయాల్లో సబ్జెక్ట్ పరంగా ప్రత్యేకమైన వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు ఏ విధంగా మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మాడ్యూల్ ప్లాన్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం మా యూడిఆర్టీ వంతు. కాబట్టి ఈ విషయాలు తమ దృష్టిలో పెట్టుకొని తమ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఉద్యోగ నిర్వహణ విషయంలో శ్రద్ధ వహిస్తూ వాళ్ళకు సరైన నైపుణ్యాలు సమకూరుస్తూ ఇలాంటి బయటి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలు ఇప్పించడంతో వాళ్ళకి ఒక విధమైన వాళ్ళ మనసుల్లో హృదయాల్లో ఒక రకమైన మార్పు వస్తుంది. రేపు మన కమిషనర్ గారు అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వచ్చి మా కార్పొరేషన్లో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు, మాకు సర్టిఫికేట్ ఇప్పించారు, మా డౌట్స్ క్లారిఫై చేశారు, కేస్ స్టడీస్ తెప్పించారు అన్న సమూలమైన ఆనందం వాళ్ళ హృదయాల్లో చేరుతుంది. అలాంటప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా కార్పొరేషన్కు కూడా కృతజ్ఞులుగా ఉండి వాళ్ళ ఛార్జెస్ వాళ్ళ డ్యూటీస్ డిశ్చార్జ్ చేయడంలో మరీ నిమగ్నం అవుతారు, ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారు అన్న విషయం ఈ సభాముఖంగా తెలియపరుస్తున్నాను. అటు ఇదేమో ఎంప్లాయీస్ సర్వీస్ డెలివరీ సిస్టమ్ వైపు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాం. అటు జనాలకి సకల సౌకర్యాలు సమకూరుస్తూ మనం ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వాటర్ సప్లై ఇస్తూ, స్ట్రీట్ క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్తూ, టైమ్లీ అసెస్మెంట్స్ చేస్తూ, బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ టైమ్లీ ఇస్తూ
వాళ్ళని కూడా సంతోషపెడతాం. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనగా గౌరవభావం పెంపొంది వాళ్ళ ఛార్జెస్ కూడా వాళ్ళ డ్యూటీస్ కూడా మ్యాండేటరీ డ్యూస్ తప్పనిసరి కట్టాల్సిన విషయాలే కానీ తప్పనిసరి పాటించాల్సిన నియమాలే కానీ వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ చేస్తూ కార్పొరేషన్కు కూడా సరైన సహకారం అందిస్తారు అనేది మా భావన. ఇటు కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి, అటు జనాల సహకారము, ఈ రెండింటిని పెంపొందించడమే యూడిఆర్ఐ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అనే విషయం తెలియపరుస్తున్నాం. ఇప్పుడు మేము చెప్పేది కేవలం డెమో మాత్రమే, కానీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో 4 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఉదయం 10 ఆరంభమై 1:30 వరకు, మళ్ళీ సెకండ్ సెషన్ సాయంత్రం మధ్యాహ్నం 2:30 స్టార్ట్ అయ్యి 5:00 వరకు, మళ్ళీ మరుసటి రోజు థర్డ్ ప్రోగ్రాం 10 నుండి 1:30 వరకు, ఫోర్త్ ప్రోగ్రాం 2:30 నుండి 5:30 వరకు సాగుతాయి. దాంట్లో అన్ని విషయాలు కూలంకుషంగా తెలియపరచబడతాయి. ఇది కేవలం యూడిఆర్టీ వాళ్ళు వచ్చి బోధించే విషయాన్ని కాకుండా అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యొక్క మైండ్ సెట్ను వాళ్ళు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటున్నారు, వీళ్ళ మనసులో జూస్ ఉందా లేదా, కేవలం వింటున్నాడా, ఆచరణలో రేపు పెట్టడా అనే విషయాలను లెక్కలోకి కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకొని వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ చేస్తాం. వాళ్ళ హృదయాల నుండి కొన్ని విషయాలను బయట పెట్టించదలుచుకుంటాం. అవి మీ ముందే, కమిషనర్ గారి ముందు, ఐఆర్ ఆఫీసర్స్ ముందే బయట వ్యక్తపరిచేలా చేస్తాము. దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. జనాల్లో ఏమవుతుందంటే కేవలం డ్యూటీ చేయడమే కాదు, వాటిని రికార్డులో పెట్టడం ఒకటి, ఎదుటి వాళ్ళకి వ్యక్తపరిచి క్లియర్గా తెలియపరచడం రెండవది, మూడవది తర్వాత వచ్చే సెక్షన్ వాళ్ళు కూడా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి ఈజీ అవగాహన ఉండేలాగా చేయడం, ఇలాంటి విషయాలు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒకే చోట ఒకే సెక్షన్లో ఏళ్ల తరబడి కూడా ఉండడం అది అంత సముద్రమైన విషయం కాదు. కార్పొరేషన్ హెడ్ అన్ని విషయాలను కూలంకుషంగా స్టడీ చేస్తూ రీప్లేస్మెంట్, ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి కూడా జరుపుతూ ఉండాలా. మేము కొన్ని కార్పొరేషన్లో స్టడీ చేస్తే ఏమైందంటే ఒకే సీట్లో ఉండి పాసుకుపోయినట్టు జరిగి ఆయన నెలసరి జీతం కంటే 10 రెట్లు ఇతర ఆదాయం పెంచుకున్నారు. నేను కార్పొరేషన్ పేరుని ఇక్కడ స్టేజ్ మీద చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ జరిగిన మాట వాస్తవమే. అందుకని స్టాఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అవి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా. వాళ్ళలో పర్ఫెక్ట్గా అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి 100% అటెండెన్స్ అనేది డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలా. ఇప్పుడు 100% ప్రాపర్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం. అరే మన సిటీలో 10 మంది ప్రాపర్ ట్యాక్స్ 100% కట్టారు, ఆన్ టైం కట్టారు, వాళ్ళకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళను 15th ఆగస్టు నాడు పిలిచి వాళ్ళతో ఫ్లాగాయిచింగ్ జరిపిస్తాం. కేవలం రాజకీయ యాంగిల్లోనే కాకుండా సామాజిక దృక్పథంలో కూడా చూస్తూ వారిని గౌరవించినట్టయితే వాళ్ళ ఆనందాన్ని మనం లెక్క కట్టలేదు. ఆ విధంగా సామాజిక బాధ్యతతో కూడిన విషయాలు కూడా టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో కార్పొరేషన్లో జరిగే అన్ని విషయాల గురించి కూడా స్టడీ చేసి ఉన్న పరిస్థితిని గమనించి పెంపుదలకు ఏ విధంగా చెప్పాలి అనే 3 విషయాలను క్రోడీకరిస్తూ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాము. ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత కార్పొరేషన్కి ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తాం. అదేంటంటే అది బైబిల్లా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి, వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటి, రేపు మన ఆ ఎంప్లాయీ చేయాల్సింది ఏమిటి అన్న విషయాలను కొంచెం డేట్ ఇలా ఉండేది. వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, మెరిట్ గల వారికి సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చారు, లేదు ట్రైనింగ్ పొందిన వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికేట్లు కూడా ప్రొవైడ్ చేయమంటే మేము చేస్తాం. ఈ విధంగా కార్పొరేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్లడం గురించే మా తపన. దానికి మీ సహకారం కావాలి. ఏంటి మీ సహకారం? సంవత్సరానికో 2 సంవత్సరాలకో ఒకసారి అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పర్ట్ని పిలిచి ఈ మధ్య ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం పెట్టించడం మంచిది. మీరు మీ ఎంప్లాయీస్కు ఉత్తేజం కలిగించిన వాళ్ళు అవుతారు. అందులో మేము యూడిఆర్టీ వాళ్ళం ఊరికే మొనాటనస్గా చెప్తూ పోవడమే కాదు, మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ఎంతసేపు ఉంటుందంటే 150 minutes వరకు ఉంటుంది.
150 మినిట్స్లో 75 మినిట్స్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ పెడతాం. బ్రేక్లో కూడా మంచి క్వాలిటీ స్నాక్స్, టీ ఆర్ కాఫీ ఏర్పాటు చేస్తాం. అది మా యూడిఆర్టీ యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం అనుకోండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద మొరల్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్స్, అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి అరే ఉత్ప్రేరకం యూడిఆర్టీ వాళ్ళు ఇలా ఏర్పాటు చేశారు అనే విషయం కూడా మీకు ముందుగా తెలియపరుస్తున్నాను. యూడిఆర్టీ అంటే ప్రత్యేక స్పెషాలిటీ గల సంస్థ. ఇప్పటికి ఎస్టాబ్లిష్ అయి దాదాపు 20 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇంకా రాను ఇప్పటికంటే సాధారణంగా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనగానే ఏదో మామూలు విషయం అని అనుకుంటారు. అది అలా కాదు. ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు డెమో అన్నాను మీకు మాట గుర్తుందో లేదు. ఒక రా నైఫ్ ఉంటుంది, రవి రా నైఫ్ ఇటువైపున ఉంటుంది, ఇటువైపున షార్పెన్ నైఫ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ఉదాహరణకి అన్ట్రైన్డ్ ఎంప్లాయీ అంటాం, అన్ట్రైన్డ్ స్టాఫ్. దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ అంటాం. యూడిఆర్ఐ ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ అంటాం. ఎందుకంటే మనం మెలకువలో కలిగిస్తాం, సేపటికి ఎలా చేస్తే వృద్ధి చెందుతుందో అనే విషయాలను విశదీకరించి చెప్తాం. రా నైఫ్ అండ్ షార్పెన్ నైఫ్ ఆ రెండు బొమ్మలు ఇస్తాం మనం. సమృద్ధి గల మున్సిపాలిటీకి వాడు దర్జాగా అడ్మినిస్ట్రేటర్ పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు దర్జాగా. కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వాడు ఇలా ఉంటాడు, జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి. మరి వాడికి ఇప్పుడు స్వీపర్లు ఊరుకుంటారా? మాతో పని చేయకుండా జీతాలు ఇవ్వడం ఏంటండి మీరు? కమిషన్ మీద నిలబడతారు. ఇది వాటర్ సప్లై, మంచి ట్రీటెడ్ వాటర్ తాగిన వాడి ఆరోగ్యం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అన్ట్రీటెడ్ వాటర్, కంటామినేటెడ్ వాటర్ యూజ్ చేసిన వాడి పరిస్థితి రోగిష్లా ఉంటుంది. మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ డిసీజ్ ఆర్ కాజ్డ్ బై కంటామినేటెడ్ వాటర్. మనము మంచి ట్రీటెడ్ వాటర్ సప్లై చేసిన పక్షాన ఒట్టి వాటర్ సప్లై చేయడం కాదు, అనవసరమైన రోగాల బారిన పడకుండా లక్షలాది రూపాయలు, కోట్లాది రూపాయలు కూడా మెడికల్ రూపాయల బిల్లులు చెల్లించాలి కదా, వాటిని సేవ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. దిస్ మే నాట్ బి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్. మేము ఉదాహరణతో చెప్తున్నాం. మనం 100% వాటర్, ట్రీటెడ్ వాటర్ సప్లై చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇది తెచ్చుకుంటాను. ఎందుకని? బయటికి వాటర్ మనం ట్రీట్ చేసుకుంటాం, ఇంట్లో బాయిల్ చేస్తాం, తీసుకుంటాం. ఇక రోగాల బారిన పడే అవకాశం తక్కువ. నేను పూర్తిగా ఎవరు చేయట్లేదు, కాదనట్లేదు, కానీ ఇది అవకాశం ఇవ్వదాన్ని. అయితే వాటర్ సప్లైలో ఆ విధంగా బొమ్మ ఇస్తాం. ప్రతి సబ్జెక్టుకు 2 బొమ్మలు ఇస్తాం బాబు రవి, ప్రతి సబ్జెక్టుకు. ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని చెప్పా, వాటర్ అని చెప్పా, ట్రేడ్ లైసెన్స్, ట్రేడ్ లైసెన్స్ విషయంలో అది మనం ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళంటే సూపర్విజన్ ఎక్కువ ఉండాలి. వాడు ఎరే బాబు నువ్వు ఇచ్చే ట్రేడ్ లైసెన్స్ అని వాడికి వదిలేయడమే కాదు, ఎలా ఇష్యూ చేస్తున్నారు, ఏమిటి లొసుగులు ఏమైనా ఉన్నాయా, స్వార్థమైన అనుభవిస్తున్నాడా అన్న ఇందులో స్టడీ చేసి సూపర్విజన్, మానిటరింగ్, పర్ఫెక్టింగ్ ద మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. దాన్ని క్రమేణా వృద్ధిపరచాలి, వాళ్ళు భయం కలగాలి. అయితే ఇంతవరకు మనం ఎంతసేపు మంచి సౌకర్యాలు పెడదాము, మంచి కలగ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. మరి చెడుగా చేసేవాడి కొరకు ఏంటి, అది మరవకూడదు. అది మరిచినట్టయితే మనం ఇంత సేపు పాటుపడింది కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. రివార్డ్ ద బెస్ట్, పనిష్ ద వర్స్ట్. వర్స్ట్ అనే పదం వాడము, పనిష్ ద అదర్వైజ్ అంటాం మేము. రివార్డ్ ద బెస్ట్, పనిష్ ద అదర్వైజ్ కేటగిరీ. డోంట్ హెజిటేట్. మీరు పనిష్మెంట్ ఇవ్వకపోతే మిమ్మల్ని మీరు పని చేసుకునే వాళ్ళు అవుతారు. ఇన్ ద లాంగ్ రన్లో టైమ్లీ రికగ్నిషన్ either of rewarding or punishing is essential for an effective administration system of the urban local body. అనే విషయం క్లియర్గా తెలియపరుస్తాం. సూపర్విజన్ మానిటరింగ్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి, లేకపోతే లాభం లేదు. మన దగ్గర 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు,
ఎవరు ఎలా చేస్తున్నారనే విషయం చక్కగా గమనించాలి. అప్పుడే మనం కార్యదీక్షం అవుతాం, లేకపోతే అవ్వలేము. కార్పొరేషన్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ సిటిజన్ ఎవరు? మేయర్ గారితో ఆరంభం అవుతుంది. నేషనల్ లెవెల్లో చూస్తే ప్రెసిడెంట్ గారితో ఆరంభం అవుతుంది. కాబట్టి మనం హయ్యర్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్త పడాల్సి వస్తుంది, చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. లోవర్ లెవెల్లో ఉన్న గుమస్తా వాడు పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, ఓవరాల్గా దృష్టి పెట్టాలా. ఇప్పుడు మన ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, ఆ భవనాలు ఏర్పడ్డాయి, రెండు ట్విన్ బంగ్లాస్ ఏర్పడ్డాయి జూబ్లీహిల్స్ వైపు ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టంలో. దాన్ని ఏమంటామంటే సిసిసి బంగ్లాస్ అని ఏమంటాం. అవి అక్కడ నుండి చూస్తూ సిటీ మొత్తంలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది, మరి వాళ్ళు పరిగెత్తున్నారా లేదా అనే విషయాలు గమనిస్తుంటారు. అలాంటి మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. నేను టక్కన చెప్పలేకపోయా కానీ దాని పేరు తెలుసు. మహేందర్ రెడ్డి ఇదివరకు ఉండేవాడు, ఇప్పుడు సివి ఆనంద్ గారు ఉన్నారు, సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ గారు. ఆయనకి ఆ బంగ్లాలో ఉంటాడు. మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది అనే విషయం తెలియపరచాలి. ఆడిట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అకౌంట్స్ మేనేజ్మెంట్ అంత చక్కగా జరుగుతుంది. వాటర్ సప్లై సిస్టంలో ట్రీట్మెంట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే, సప్లై చక్కగా ఉంటే జనాల ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి. ఇప్పుడు వాటర్ వేసేది అరికట్టాలి కదా, లేకపోతే మనమే నష్టాలు దాల్చిన వాళ్ళం, తీర్చే వాళ్ళం అవుతాం. ఎన్ఆర్డబ్ల్యూ నాన్ వాటర్ రెవెన్యూ అంటారు, నాన్ రెవెన్యూ వాటర్ అంటారు. దాన్ని కూడా తగ్గించవచ్చు. ఇప్పుడు వాటర్ వెహికల్ వెళ్తుంది, కొద్దిగా ఇలిగేజ్ అవుతుంది, వాడు ఏం చేస్తాడు, ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అది కింద బిందెలు పెడతాడో లేకపోతే ట్యాపే వదిలేస్తాడో అది మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది, కానీ పప్పటిదాకా చెప్తున్నాను. మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మేము 40 ఏళ్ల క్రితం సీతావరమండి రైల్వే స్టేషన్ ఉండేది. అక్కడికి వెళ్ళి గూడ్స్ పోయేది, రెగ్యులర్ ట్రైన్ కాదు, గూడ్స్ పోయేది. సీతావరమండి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి రాగానే అక్కడ ఉన్న దాంట్లో కాపర్ ఉంటాడు కదా, వాడు 4 బిల్లలు ఇట్లా వేసేవాడు. అక్కడ 4 బిల్లలు, ఇక్కడ 50 బిల్లలు, ఓ కేజీ 10, 50 15 కేజీలు 20 కేజీలు ఉంటాయి. వాడు వాళ్ళ కొరకు వేసేవాడు. ఇది ఎలాగానే వాళ్ళు కలెక్షన్ చేసుకొని పోయేవాళ్ళు. రేపు వీడి కొద్దా వాడికి కొద్దా షేర్. మనం స్ట్రిక్ట్ మానిటరింగ్ ఉన్నట్టయితే వాడి నేను ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సీతారామండి అంటే మీకు కొత్త ఉండవచ్చు, మేము గత 60 ఏళ్ళ నుండి చూస్తాను సీతారామండి రైల్వే. అక్కడ జరిగిన ఉదాహరణ కూడా మాకు తెలుసు. అయితే మనం చేయాల్సిన పనులు ఎన్నో ఉంటాయి, అరికట్టాల్సిన విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి. పబ్లిక్ మీద దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం. ఫ్రమ్ మినిట్ టు మినిట్, ఫ్రమ్ సెకండ్ టు సెకండ్. ఈ రోజుల్లో మనం ఎంత ఎంత మంచి సిస్టమ్స్ తీసుకొచ్చినా ఓ వైపున, ఇంకో వైపున ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అనే దాని మీద కూడా వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. రీసెర్చ్ అనేది డబుల్ ఎడ్జెడ్ వీపన్ అంటారు. మనమేమో పెంపుదల కొరకు రీసెర్చ్ చేస్తుంటాం, వాడేమో దాన్ని దాటవేయడానికి వాడే రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు. ఇలాంటి పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. ఇంత సంక్లిష్టమైన పరిస్థితి అది. దాన్ని అరికట్టాలంటే మేధా సంపత్తి పెంచుకోవాలి, కష్టపడాలి, అప్పుడు జాబ్లను జెస్సీ చేకూర్చాలి అన్న యాంగిల్లో మనం ముందుకెళ్ళి ఉంటాం. సర్వే జన సుఖినో భవంతు అన్న విషయం తెలియపరుస్తూ ఈ డెమోకి సమాప్తి కలుపుతున్నాం. ఇట్టి అవకాశం కల్పించిన ఐఏఎస్ కమిషనర్ మేడంకు, అడిషనల్ కమిషనర్ గారికి, డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి మా యూడిఆర్ఐ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాం.